सो द फॉरवर्ड रिएक्शन्स अँड बॅकवर्ड रिएक्शन्स का होतात, तर तुमच्या ज्या फॉरवर्ड रिएक्शन्स होतात त्यामध्ये जर हा प्रॉडक्ट बी हा जर तयार होत असेल तर परत तो काय होतोय, रिॲक्ट होतोय आणि तर रिॲक्ट होऊन परत तो बॅकवर्ड रिएक्शन म्हणजे ओरिजिनल मध्ये कन्व्हर्टेड होत असतो. So the simultaneously this product which is reacted and get converted back into the reactant, original reactants. So this reactions it is called as the backward reactions, and it is observed that this rate of forward reaction goes on decreasing and more and more product is formed. म्हणजे जर ए पासून बी तयार होत असेल तर जसजशी रिएक्शन पुढे जाईल तसतसा हा ए याचं कॉन्सन्ट्रेशन हे डिक्रीज होईल. सो द अमाउंट ऑफ दिस ए इज डिक्रीजेस वेन द रिएक्शन इज प्रोसीड मोर अँड मोर अँड इट फॉर्मेशन ऑफ द प्रॉडक्ट बी इज मोर. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज होते जेव्हा फॉरवर्ड रिएक्शन होते आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी हे इन्क्रीज होत असते. सो द रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन गोज ऑन इन्क्रीजिंग. आता रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन जर हा डिक्रीज होत असेल तर हा परत इकडे जर येत असेल बॅकवर्डला तर rate of this reaction is increases. The rate of this reaction is decreasing forward reactions while the simultaneously the rate of the backward reaction is increases. हे थोडंसं एकमेकांच्या अपोजिट आहे कारण हा कमी कमी होत जातो आणि हा वाढत जातो म्हणून याची रिएक्शन डिक्रीज होत जाते याची रिएक्शन इन्क्रीज होत जाते. So we just understand with the help of this diagram also. This is the rate of reactions, and here is the its time. For example, this is simply we just understand the rate of reactions, this one, right? This is the rate of reaction, forward reactions, rate of reactions. जशी फॉरवर्ड रिएक्शन्स पुढे जाते पुढे पुढे टायमिंग होते तशी ही फॉरवर्ड रिएक्शन्स काय होते, द रेट इज डिक्रीजेस अँड द रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन गोज ऑन इन्क्रीजिंग. हा इन्क्रीज होत जातो. सो दिस plot is clearly indicate that the rate of reactions and rate of forward reactions and rate of backward reaction is the simultaneously decreases and increases respectively, but it's attained one equilibrium state. If is attained the state of equilibrium, जेव्हा तो state of equilibrium attain करत असेल त्यावेळेस it is see the horizontal line, and it means that the rate of reaction and forward reactions and rate of backward reaction is equal. Equilibrium म्हणजेच काय तर rate of forward reactions, rate of forward reaction is equal to rate of backward reactions. So that time your reaction is maintain the equilibrium or it comes to the equilibrium states. So this is the stage that is the after some time the stage is reached, and when the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reactions, and that is where plot is clearly indicate that a state of equilibrium is reached. Such a state is called as chemical equilibrium. ही जी स्टेट आहे जिथे तुमच्या दोन्ही रिएक्शन्स इक्वल आहे, रेट ऑफ फॉरवर्ड अँड रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन दोघांचाही रेट सारखा असेल, इक्वल असेल, that state of chemical reactions it is called as chemical equilibrium. त्याला काय म्हणायचं आहे, chemical equilibrium. म्हणजे तिथे रिएक्शन्स पुढे पण जात नाही मागे पण जात. So the equal concentrations of the product and equal concentration of reactant, or the state at which the rate of forward reactions and the rate of backward reaction is equal or the same, that state of chemical reaction it is called as chemical equilibrium. त्याला काय म्हणायचं आहे, chemical equilibrium. And this stage is concentration of reactant and the product becomes constant. तेव्हा constant दोघांचंही concentration हे constant असते, reactant आणि product. It means that the forward and backward reactions takes place simultaneously in such a manner that the amount of reactant converted into the products are produced by the reverse reactions. So this is the state only. केमिकल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय तर केमिकल रिएक्शन्स मधली अशी स्टेज की जिथे तुमचं
रिएक्टंट आणि प्रॉडक्ट हा एकमेकांचे कॉन्सन्ट्रेशन किंवा अमाउंट ऑफ दिस दे आर प्रेझेंट इन अ सोल्युशन इट इज सेम. So it is constant, and therefore forward and backward reaction it is same, and this is the state it is called as the chemical equilibrium. असे याला आपण chemical equilibrium. So this chemical equilibrium is this also depends on the equilibrium, since the reaction continues to proceed in the forward as well as the backward reaction. आता हा equilibrium दोन्ही याच्यावर काय असेल, डिपेंड असेल. म्हणजे फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड रिएक्शन दोन्हीवरती तो डिपेंड असतो. For example, if you consider a reactions between H2 plus I2, ही जर reactions तुम्ही consider केली and it form HI, 2HI, right? So the forward reactions, in the forward reactions, but after certain concentration of HI is reached, then these reactions, the HI is broken down and it comes into the, this twice HI is comes into the H2 plus I2. So this is the forward and backward reaction. Therefore, this is the chemical equilibrium reactions, and we can say that H2 plus I2 is formations, and we can say that I2, and after some time it comes to the original reactant molecule. Therefore, it is a chemical equilibrium reaction. So they maintain the chemical equilibriums. So his HI start the dissociating back into the H2 and I2 in the backward reactions. So these two reactants are continuous simultaneously, and after sometimes their rates of two reactants, that is I2 and hydrogen gas and I2, so becomes equal and इक्विलिब्रियम इज इस्टॅब्लिश. म्हणजे याचं कॉन्सन्ट्रेशन हे सारखं होतंय याच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती, आणि मग इथे काय होईल, दी रीच दिस रिएक्शन रीच at the stage of equilibrium, stage of equilibrium, and that's the reaction it is called as chemical equilibrium. So this oppositely directed to a half of arrow, that is not only indicate the reversibility of reactions but indicate the chemical equilibrium also. This one, हे दोन half headed arrow, असे असा arrow आहे हा फॉरवर्ड रिएक्शनचा आणि हा बॅकवर्ड, याला म्हणायचं हाफ हेडेड एरो. सो इफ दिस एरो इज इंडिकेट दॅट द फॉरवर्ड अँड द बॅकवर्ड रिएक्शन्स अँड दे मेंटेन देअर इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम टू ईच अदर. याचं केमिकल इक्विलिब्रियम हे दोघं एकमेकांशी मेंटेन करत असतात. ओके, सो the chemical equilibrium can also be classified into two types. One is the homogeneous, and second one is heterogeneous. Right? So एक homogeneous equilibrium आहे आणि एक heterogeneous equilibrium आहे. When all the reactants and products are present in equilibrium reactions in the same physical state, that the equilibrium is said to be homogeneous. Homogeneous कशाला म्हणायचं आहे की समजा suppose H2 plus I2 that gives the twice HI. हे जर समजा सगळेचे सगळे, आता सपोज फॉर एक्झाम्पल हा गॅसियस आहे, हा गॅसियस आहे आणि हे पण गॅसियस आहे, तर असा जो इक्विलिब्रियम असतो याला काय म्हणायचं, तिन्ही स्टेट सारखे आहे, त्याला होमोजिनियस. याच्या अगदी उलट काय आहे की सपोज इफ यू कन्सिडर दिस H2 इन गॅसियस फॉर्म, I2 it is in liquid, I2 it is in solid form, and this is in gaseous form. Again HI it is gaseous form. So हा gaseous आहे, हा gaseous, पण हा solid आहे. So the state of this is different, and therefore it is called as a heterogeneous equilibrium. आता याचे एक्झाम्पल्स आपल्याला काय घेता येईल फॉर द होमोजिनियस एक्झाम्पल. आता आपल्याला एक्झाम्पल्स होमोजिनियसचं बघायचं आहे. सो होमोजिनियस असेल तर तुमच्या चारही स्टेट त्या रिएक्टंट आणि प्रॉडक्टचे स्टेट, फॉर एक्झाम्पल नायट्रोजन इट इज इन गॅसियस फॉर्म, O2 it is in gaseous form, and this formations of twice NO2 it is also in gaseous form. This is an examples of homogeneous. And the examples when all the reactant and product of the equilibrium it is reaction are present in one or two more different physical state,
then two or more different physical state, and that equilibrium is said to be heterogeneous. For example, carbon in solid state plus H2O in liquid state and formations of CO, it is gaseous state, plus H2, it is gaseous state. So here the gaseous state, and here is the liquid and solid state. So the state of this reactant and the product, it is different, and therefore it is called as the heterogeneous इक्विलिब्रियम. असे इक्विलिब्रियम जे होतात त्याला आपण हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम असं म्हणतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रिया. हा सगळा केमिकल इक्विलिब्रियाचा इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे. सो नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट concept of this chemical equilibria, that is the characteristics of chemical equilibria. Characteristics of chemical equilibria. Some of the characteristics is defined or this mentioned in the this chemical equilibria. That is, first characteristics for this chemical equilibria. पहिली characteristics आहे की constant of a concentrations of reactant and product. Constant of the product concentration of product and reactant. प्रोडक्ट आणि रिएक्टंटचं दोघांचेही कॉन्सन्ट्रेशन्स काय असते, कॉन्स्टंट असते किंवा सेम असते. ही पहिली कॅरेक्टरिस्टिक्स केमिकल इक्विलिब्रियम. सेकंड, इक्विलिब्रियम कॅन बी इनिशिएटेड फ्रॉम बोथ साइड. इक्विलिब्रियम ही जी स्टेट आहे, दिस ही कॅन बी इनिशिएटेड फ्रॉम दिस साइड और इनिशिएटेड फ्रॉम दिस साइड. सो इक्विलिब्रियम can be initiated on both sides. दोन्ही साइडनी ती इनिशिएट होऊ शकते on both sides. थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, this equilibrium cannot be attained in an open vessel. This equilibrium cannot be attained in an open vessel. म्हणजे ओपन टेबल वरती तुम्ही रिएक्शन्स केली असेल तर तिथे हा इक्विलिब्रियम काय होत नाही, मेंटेन होत नाही किंवा अटेंड होत नाही. सो दिस इज द थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स. फोर्थ कॅरेक्टरिस्टिक्स, अ कॅटलिस्ट कॅनॉट बी चेंज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. अ कॅटलिस्ट म्हणजे तुम्ही जर एखाद्या रिएक्शन्स मध्ये जर कॅटलिस्ट यूज केला तर तो कॅटलिस्ट हा त्याच्या इक्विलिब्रियम स्टेटचा पॉइंट चेंज करत नाही. द कॅटलिस्ट कॅनॉट चेंज the equilibrium point. इक्विलिब्रियम पॉइंट जो जिथे इक्विलिब्रियम यायचा आहे त्याच ठिकाणी इक्विलिब्रियम येतो. म्हणजे तुम्ही कॅटलिस्ट यूज केलाय म्हणजे त्याचा इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज होते असं अजिबात नाहीये. दिस इज द फोर्थ कॅरेक्टरिस्टिक्स. फिफ्थ कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे की व्हॅल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द व्हॅल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. The value of equilibrium constant does not depends upon कशावर डिपेंड्स नाही आहे तर इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट. डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंटचं सुरुवातीचं जे कॉन्सन्ट्रेशन असते त्यावरती तुमचा इक्विलिब्रियम डिपेंड्स नसतो. इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. नेक्स्ट अँड लास्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स, दॅट इज द फ्री एनर्जी चेंज ऍट इक्विलिब्रियम स्टेट, दॅट इज डेल्टा G0. फ्री एनर्जी चेंज ऍट इक्विलिब्रियमला जर फ्री एनर्जी चेंज असेल तर तो किती असतो, डेल्टा G इज इक्वल्स टू 0. म्हणजेच तुमच्या इक्विलिब्रियम स्टेटला फ्री एनर्जी काय असते, 0 असते. सो दीज आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियमचे कुठल्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, एक म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट अँड प्रोडक्ट हा काय असतो, दोन्ही साइडनी सेम असेल म्हणजेच कॉन्स्टंट असते. सेकंड, इक्विलिब्रियम कॅन बी इनिशिएटेड ऑन बोथ साइड्स फ्रॉम प्रोडक्ट साइड और द रिएक्टंट साइड्स. Then equilibrium cannot be attained in open vessel. Equilibrium हा मेंटेन किंवा अटेन होत नाही
open vessel मध्ये. So it is attained always in closed vessels. Next, a catalyst cannot change the equilibrium point, and the value of equilibrium constant does not depends upon the initial concentration of reactant. And the last characteristic, that is the free energy change at equilibrium stage, it is always delta G is equals to 0. So these are the characteristics of your chemical equilibrium. Chemical equilibrium च्या ह्या characteristics आहेत. Okay. Now the next point we just consider for the discussion, that is free energy change. Free energy change in a chemical reactions, delta G. So आता आपण बघूया की इक्विलिब्रियम स्टेजला डेल्टा जी 0 असते. So we just understand in the concept in deeply, that is the free energy change in a chemical reactions, free energy change in a chemical reactions, that is denoted by delta G. आता फ्री एनर्जी चेंज हा कन्सेप्ट आपण थोडक्यात बघूया. ओके. So from the reversible and irreversible reactions, it can be concluded that if the free energy change of a chemical reaction is negative, thus the reactions can take place spontaneously and it is feasible. जर आपण रिव्हर्सिबल आणि इरिव्हर्सिबलच्या रिएक्शन्स मध्ये जर कन्सेप्ट बघितला, जे एखादी रिएक्शन्स रिव्हर्सिबल असते, एखादी केमिकल रिएक्शन ही इरिव्हर्सिबल असते. सो अशी जर रिएक्शन्स आपण कन्सिडर केली तर असं कन्क्लुजन आपल्याला मिळतंय की फ्री एनर्जी चेंज दिस केमिकल रिएक्शन्स इज निगेटिव्ह. ही काय असते म्हणजे डेल्टा जी इज इक्वल्स टू मायनस और इट इज नेगेटिव्ह. दस दिस रिएक्शन्स टेक्स प्लेस स्पॉन्टॅनिटी. म्हणजे जर डेल्टा जी जर हे निगेटिव्ह असेल तर ती रिएक्शन्स काय असते, स्पॉन्टॅनियस असते. ती रिएक्शन्स काय असते, स्पॉन्टॅनियस. आणि स्पॉन्टॅनियस रिएक्शन्स म्हणजे नॅचरल रिएक्शन्स. सो आता अशा ज्या रिएक्शन्स असतात ह्या काय असतात, फिजिबल असतात. दिस रिएक्शन इज फिजिबल. फिजिबल म्हणजे काय तर ह्या होऊ शकतात. इट इज द पार्ट ऑफ नॅचरल रिएक्शन्स, दॅट इज द फिजिबल रिएक्शन्स. म्हणजे ते होऊ शकतात, त्यामध्ये काहीही डाऊट नाहीये की अशा रिएक्शन्स न होण्यासाठी. सो डेल्टा जी 0 फॉर दिस रिएक्शन्स अँड देन रिएक्शन इट इज स्पॉन्टॅनियस अँड दोज रिएक्शन्स इज स्पॉन्टॅनियस, इट इज फिजिबल रिएक्शन्स. आणि इफ द फ्री एनर्जी चेंज इज 0, जर डेल्टा जी हा जर 0 असेल, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 0, then thus the reaction is in state of equilibrium. Thus the reaction is in state of equilibrium. म्हणजे तेव्हा ती रिएक्शन कशामध्ये असते, इक्विलिब्रियम स्टेजला असते. that reaction it is in equilibrium stage. and if delta G is equals to positive, जर डेल्टा जी हा जर पॉझिटिव्ह असेल तर त्यावेळेस आपण असं म्हणतोय की रिएक्शन्स वुड नॉट प्रोसीड स्पॉन्टॅनियसली. म्हणजे ही रिएक्शन्स नॉट स्पॉन्टॅनियसली किंवा नॉन स्पॉन्टॅनियस असते, नॉन स्पॉन्टॅनियस रिएक्शन्स. and if it is non spontaneous reactions, so it is not feasible. Okay. So from would not proceed spontaneously ही स्पॉन्टॅनियसली होते, ही स्पॉन्टॅनियसली होत नाही. म्हणजे ही थोडी हळू होते नॉन स्पॉन्टॅनियस असल्यामुळे. फ्रॉम द डेफिनेशन्स ऑफ द फ्री एनर्जी, इट इज the G is equals to H plus H minus Ts. This is the definition of free energy. Free energy is equals to, it is H minus Ts. H minus Ts. According to the definitions of free energy, we can say that at a constant temperatures of your reactions, the free energy change can be written as delta G is equals to delta H minus T delta S. So temperature is constant. Here delta S is the entropy. This is changing entropy. Okay. Delta H is changing enthalpy. And delta G is free energy change. Gives free energy. ज्याला आपण म्हणतो free energy.
right? So this is a simple definitions of your free energy change. Delta G is equals to delta H minus T delta S. So here the value of G is obtained from the two factors. आता याच्यामध्ये आपल्याला लक्षात येते की दोन फॅक्टर्स खूप महत्वाचे आहे एनर्जी फॅक्टर्स. एक डेल्टा एच अँड सेकंड डेल्टा एंट्रॉपी फॅक्टर्स. दिस वन हा एक फॅक्टर आहे एनर्जी फॅक्टर आणि हा एक फॅक्टर आहे. सो दिस your delta G is always depends on these two factors, delta H and delta S. Entropy, changing entropy and changing enthalpy. या दोघांवरती ते डिपेंड्स असते. सो दिस फ्री एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन the two energy factors. One is the entropy, one is the, and second one is the enthalpy. Second one is the enthalpy. So one by one, what is the situations? So if it is the entropy factors and enthalpy factors, then neither energy factors, delta H nor entropy factors, can determine the spontaneity of reactions. आता ह्या ज्या दोन्ही फॅक्टर्स आहेत, that cannot be, neither the energy factor nor entropy factors can be determine the spontaneity of reactions. So alone, but the spontaneity would be decided by the overall value of two factors. म्हणजे त्याला काय म्हणायचं आहे की this delta G is depends on delta H minus T delta S. याच्यावर डिपेंड आहे, याच्यावर डिपेंड आहे. हा वी कॅनॉट डिटरमाइन द स्पॉन्टॅनिटी ऑफ रिएक्शन्स ओनली दिस और ओनली दिस. या दोघांच्या वर डिपेंड असल्यामुळे आपल्याला दोघांचंही काय व्हॅल्यू आपल्याला काढायला पाहिजे. सो द व्हॅल्यू ऑफ बोथ डेल्टा एच अँड टी डेल्टा एस, दिस फॅक्टर्स इज प्ले अन इम्पॉर्टंट रोल टू say the reaction is spontaneous or not. The reaction spontaneous आहे किंवा नाही. So therefore the delta is depends on this and as well as this also. So now just we understand the value of delta G, the value of delta G for a reactions to be spontaneous, for a reactions to be spontaneous, and delta G must be negative. The reactions ही spontaneous आहे आणि डेल्टा जी काय आहे निगेटिव्ह आहे, म्हणजे रिएक्शन्स काय आहे फिजिबल आहे. रिएक्शन्स काय आहे फिजिबल आहे. ओके. आता फॉर दिस पर्पज, आता या पर्पज साठी आपल्याला हे पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे, हा पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे ते बघायचं. सो फॉर दिस पर्पज डेल्टा एच शुड बी निगेटिव्ह. म्हणजे जर तुम्हाला डेल्टा जी निगेटिव्ह पाहिजे असेल तर डेल्टा जी, सो डेल्टा एच इज निगेटिव्ह, इट शुड बी निगेटिव्ह. and T delta S should be positive, should be positive. So then and only then your delta G is negative. तेव्हा आणि तेव्हाच डेल्टा जी काय असणार आहे नेगेटिव्ह. म्हणजेच डेल्टा जी निगेटिव्ह आहे, रिएक्शन नॅचरल किंवा स्पॉन्टेनियसली जर होत असेल, फिजिबल असेल, तर एन्थाल्पी ही निगेटिव्ह असेल आणि एंट्रॉपी ही पॉझिटिव्ह असेल. एंट्रॉपी ही पॉझिटिव्ह असेल, right? And the second, this the reaction is feasible and it is the natural reactions, so the reaction is increases. But in the second stage when both the factors are favorable, आता इथे काय आहे दोन्ही फॅक्टर्स काय आहे फेवरेबल आहे. सो बोथ द फॅक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द रिएक्शन्स, फॉर द रिएक्शन्स. रिएक्शन साठी हे दोन्ही फॅक्टर्स फेवरेबल आहे. ओके. म्हणजेच डेल्टा एच नेगेटिव्ह आहे आणि टी डेल्टा एस पॉझिटिव्ह आहे. दिस इज पॉझिटिव्ह, राईट? Thus will results in a stage negative value of delta G, that is the reaction is highly feasible. The reaction is highly feasible. But now we consider only energy factor is favorable. आता आपण असं कन्सिडर करूया only one energy factor is favorable and that is T delta S is also negative. म्हणजे हा फेवरेबल आहे पण हा फेवरेबल नाहीये. म्हणजेच काय आहे की डेल्टा एच सेकंड याच्यामध्ये हा फेवरेबल आहे, दिस इज अ फेवरेबल, हा निगेटिव्हच पाहिजे. पण बट टी डेल्टा एस आपल्याला काय पाहिजे, रिएक्शन जर फिजिबल किंवा स्पॉन्टेनियस करायचं असेल तर पॉझिटिव्ह पाहिजे आणि हा काय आहे निगेटिव्ह. सो दिस इज फेवरेबल फॅक्टर्स फॉर द रिएक्शन्स and this is non-favorable factors. This is non-favorable factors. So that time
that time non-favorable factors, then the feasibility of the reactions will be determined by the factors which predominates. आता ही रिएक्शन्स होणार किंवा नाही किंवा किती प्रमाणात होईल हे कशावर डिपेंड करतंय, तर हा जास्त प्रिडॉमिनंट आहे की हा फॅक्टर प्रिडॉमिनंट. सो दॅट प्रिडॉमिनन्सी ऑफ द फॅक्टर इज डिटरमाइंड द रिएक्शन इज फिजिबल ऑर नॉट. रिएक्शन इज फिजिबल ऑर नॉट. रिएक्शन्स होणार किंवा नाही हे कोण ठरवतं, तर प्रिडॉमिनंट फॅक्टर ह्या दोघांमधला. ओके, सो दिस इज the predominancy factors is decided to determine the feasibility of reactions, to determine the feasibility of reactions. Now, determine the feasibility of reactions. So now, if the energy factor is predominant, आता आपण असं समजूया की एनर्जी फॅक्टर्स हा प्रिडॉमिनंट आहे, म्हणजे डेल्टा एच हा प्रिडॉमिनंट आहे असं आपण कन्सिडर करूया. So that time reaction is feasible. Reaction is feasible. For example, delta H हा काय पाहिजे आपल्याला निगेटिव्ह पाहिजे आणि हा प्रिडॉमिनंट आहे. इव्हन टी डेल्टा एस हा जर निगेटिव्ह असेल आणि हा नॉन फिजिबल आहे तरी पण रिएक्शन्स काय होईल, पुढे जाईल आणि रिएक्शन्स ही कंप्लीट होईल. सो इट इज फिजिबल रिएक्शन्स. बट दिस इज प्रिडॉमिनंट फॅक्टर्स. दिस इज प्रिडॉमिनंट फॅक्टर्स, राईट. बट द प्रिडॉमिनन्स ऑफ दिस फॅक्टर हा जर प्रिडॉमिनंट असेल तर त्यावेळेस काय होईल. सो दिस इज द प्रिडॉमिनंट फॅक्टर्स. आता एक वेळा हा प्रिडॉमिनंट होते, रिएक्शन फिजिबल आहे, पण आता आपण म्हणूया की हा प्रिडॉमिनंट आहे, तर त्यावेळेस काय होईल. इफ द प्रिडॉमिनंट फॅक्टर दॅट इज the energy factor predominant, that is the value of T delta is greater than that of the delta H. याच्यापेक्षा मग याची व्हॅल्यू काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. सो द रिएक्शन वुड नॉट बी फिजिबल. सो दिस रिएक्शन नॉट फिजिबल. at time reactions not feasible. आपण दोन कंडिशन्स बघतोय. डेल्टा जी जर काय असेल, नेगेटिव्ह असेल तर रिएक्शन ही फिजिबल असते असं आपण म्हणतोय. पण डेल्टा जी फिजिबल असण्यासाठी रिएक्शन्स मध्ये काय पाहिजे, डेल्टा एच हा काय पाहिजे तुमचा नेगेटिव्ह पाहिजे आणि टी डेल्टा एस हा काय पाहिजे आहे तुमचा पॉझिटिव्ह पाहिजे. पण इथे आपण बघितलंय की असं असेल तर रिएक्शन फिजिबल आहे, पण इथे जर हा नेगेटिव्ह असेल तर रिएक्शन्स काय होते, तर आपण बघतोय की हा प्रिडॉमिनंट आहे की हा प्रिडॉमिनंट. तर हा प्रिडॉमिनंट असेल तर रिएक्शन फिजिबल आहे. ओके, आणि हा प्रिडॉमिनंट असेल तर रिएक्शन नॉट फिजिबल आहे. रिएक्शन इज नॉट फिजिबल म्हणजे रिएक्शन्स होणारच नाही. इथे रिएक्शन होणार नाही, इथे रिएक्शन्स होईल. हे लक्षात आलंय. ओके, नाउ let us consider in the second case which the energy factor does not favorable and the reaction is means delta H is positive but the energy entropy factor is favorable and the reactions is that is delta T delta is positive. The reactions will occur if the entropy factor is predominant, that T delta S is greater than the delta H. In this case, again delta G will be negative and the reactions would be feasible. आता ही एक केस आहे. आपण दुसरी केस बघतोय. आपल्याला माहित आहे की डेल्टा जी निगेटिव्ह होण्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे, डेल्टा एच निगेटिव्ह पाहिजे आणि टी डेल्टा एस पॉझिटिव्ह पाहिजे. आता आपण एक पहिली केस काय बघितली की टी डेल्टा एस पॉझिटिव्ह नसताना निगेटिव्ह आहे. आता दुसरी केस आपण असं बघतोय की डेल्टा जी जर निगेटिव्ह पाहिजे असेल तर आपल्याला ते माहित आहे की डेल्टा एच हा निगेटिव्ह पाहिजे आणि टी डेल्टा एस हा काय पाहिजे, पॉझिटिव्ह पाहिजे. आता एक वेळा आपण याला निगेटिव्ह करून बघितलंय. आता आपण काय करूया की हा फेवरेबल होता, हा नॉन फेवरेबल होता. आता दुसरा फॅक्टर आपण काय करतोय की हा नॉन फेवरेबल आहे, हा नॉन फेवरेबल आहे, नॉन फेवरेबल, आणि हा फॅक्टर्स काय आहे, फेवरेबल आहे. हा फॅक्टर्स काय आहे, फेवरेबल आहे. आता हा फेवरेबल आहे म्हणजे टी डेल्टा एस काय आहे, पॉझिटिव्ह आहे, आणि हा नॉन फेवरेबल आहे म्हणजेच काय, डेल्टा एच हा काय आहे, पॉझिटिव्ह आहे. कारण हा नेगेटिव्ह असेल तर फेवरेबल आहे, पॉझिटिव्ह असेल तर नॉन फेवरेबल. सो आता आपल्याला डेल्टा जी जर निगेटिव्ह पाहिजे असेल तर रिएक्शन फिजिबल होते आणि अन्यथा ती निगेटिव्ह होते किंवा नॉन फेवरेबल्स होते. सो जर असं असेल तर प्रिडॉमिनंट फॅक्टर हा जर प्रिडॉमिनंट फॅक्टर असेल, सो इफ यू कन्सिडर द फेवरेबल्स अँड नॉन फेवरेबल्स ऑफ दिस रिएक्शन्स विल ऑकर. जर हा मोर प्रिडॉमिनंट असेल, हा मोर प्रिडॉमिनंट असेल, सो दॅट टाइम रिएक्शन इज फिजिबल
and it will comes the delta G is equals to negative. But हा जर predominant असेल तर त्यावेळेस reaction ही not feasible. That reaction is not feasible. So if the entropy factor is predominant, T delta is greater than delta H. In this case, again delta G will be negative and the reaction is positive or reaction is feasible. But in case of entropy factor does not predominant and T delta is less than delta H, so that time, in that case, delta G will be positive and the reaction is not occur. This reaction is not occur. म्हणजे reactions पुढे होणार नाही. So in this way, आता आपल्याला ह्या सगळ्या याच्यावरून आपल्याला after this consider the neither factor is predominant, both म्हणजे हा सुद्धा आणि हा सुद्धा हा इक्वल टू असेल तर फॅक्टर्स एक्झॅक्टली इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस हे असं असेल तर देन डेल्टा जी विल बी झिरो अँड दिस इज द कंडिशन्स म्हणजे डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा टी डेल्टा एस असं जर असेल तर त्यावेळेस डेल्टा जी काय असते झिरो असते. सो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव्ह सो दॅट टाइम डेल्टा एच is greater than T delta S किंवा T delta S is greater than delta H. हे केव्हा प्रिडॉमिनंट हा असेल तर हे निगेटिव्ह असेल, प्रिडॉमिनंट हा असेल तर हे निगेटिव्ह असेल. ओके, सो दिस इज द केस, ह्या दोन केस अँड हे जर इक्वल टू असेल तर हे काय असेल डेल्टा जी इक्वल्स टू झिरो. आता डेल्टा जी हे जर असं असेल डेल्टा एच हा प्रिडॉमिनंट आहे पण तो असं असेल तर टी डेल्टा एस सो दॅट टाइम डेल्टा जी इज पॉझिटिव्ह अँड द रिएक्शन इज नॉट ऑकर. सेम वे टी डेल्टा एस इज ऑलवेज दिस वन टी डेल्टा एस. आता इथे काय आहे हा प्रिडॉमिनंट नाही आहे, हा प्रिडॉमिनंट आहे आणि इथे हा प्रिडॉमिनंट आहे. ओके, नॉन फेवरेबल्स, दिस नॉन फेवरेबल, दिस नॉन फेवरेबल्स. ओके, हियर this is the favorables and this is the favorables, so that time delta G is positive. Okay, so in this way this condition is state of equilibrium म्हणजेच T delta S आणि delta H हे जर इक्वल टू असेल व्हॅल्यू त्यांच्या तर त्या कंडिशन्सला आपण काय म्हणतोय डेल्टा G इज झिरो अँड दॅट इज द कंडिशन इट इज इक्विलिब्रियम कंडिशन्स. त्या कंडिशन्सला आपण काय म्हणतोय इक्विलिब्रियम कंडिशन्स. so that condition is called as the equilibrium conditions. म्हणजे आपल्याला फ्री एनर्जी चेंज वरून सुद्धा इक्विलिब्रियम स्टेट आहे किंवा नाही. म्हणजे आता फ्री एनर्जी म्हणजे काय तर डेल्टा जी, जर डेल्टा जी झिरो आहे म्हणजेच काय आहे त्या रिएक्शन्स केमिकल रिएक्शन्स मध्ये इक्विलिब्रियम स्टेज आहे. सो इक्विलिब्रियम आहे म्हणजेच काय आहे डेल्टा जी इज इक्वल्स टू झिरो. इट मीन्स दॅट डेल्टा एच इज इक्वल्स टू टी डेल्टा एस म्हणजे दोघांच्याही व्हॅल्यू काय आहे सेम आहेत. सो ह्या दोन केसवरून आपल्याला अशा पद्धतीने फ्री एनर्जी चेंज काय करता येते डिफाइन करता येते किंवा एक्सप्लेन करता येते. नेक्स्ट कन्सेप्ट दॅट इज द रोल ऑफ टेम्परेचर. नेक्स्ट कन्सेप्ट दॅट इज रोल ऑफ टेम्परेचर. रोल ऑफ टेम्परेचर बघूया आणि थांबूया. रोल ऑफ टेम्परेचर दॅट इज at high temperature the entropy factor is predominant. म्हणजे जर टेम्परेचर हाय असेल, टेम्परेचर हाय असेल, हाय टेम्परेचर दॅट इज एंट्रॉपी फॅक्टर म्हणजे डेल्टा एस हा काय असतोय प्रीडॉमिनंट. प्रीडॉमिनंट हा डॉमिनंट असतो. ओके, इफ इट इज डॉमिनंट सो वाईल ॲट लो टेम्परेचर दिस एनर्जी फॅक्टर प्रीडॉमिनन्स त्यावेळेस डेल्टा एच हा काय असतोय प्रीडॉमिनंट असतो. लो टेम्परेचरला एनर्जी फॅक्टर प्रीडॉमिनन्स, हाय टेम्परेचरला there is entropy factor predominance. Okay, so at high and low temperature energy and the entropy factor is predominant. That is the standard free energy change. आता आपल्याला याच्यावरून आपल्याला स्टँडर्ड फ्री एनर्जी चेंज म्हणजे डेल्टा जी झिरो हा स्टँडर्ड फ्री एनर्जी चेंज that the standard free energy change can be of a reaction is defined as the free energy change of reactions when the reactant and product are in their standard state. त्याच्या स्टँडर्ड स्टेट मध्ये ते असतात. म्हणजेच काय असतात तर 1 atmospheric pressure and 298 केल्विन एवढ्या टेम्परेचरला ते असतात. म्हणून त्या फ्री एनर्जी चेंजला आपण स्टँडर्ड फ्री एनर्जी चेंज म्हणतो. सो this standard free energy change can be written as delta G0 is equals to delta H0 minus T delta S0. So this is called as the standard free energy change.
where delta H is the standard enthalpy change and delta S is equals 0 is equals to standard entropy change at absolute temperature, So by calculating the value of delta H0 and delta S0 from the given data, we can possible to calculate the free energy change, that is standard free energy change. So the standard free energy change of formations of the compound, that is we can say that delta G0F, the standard free energy for the formations of any compound, and that is we can say that delta HF formation of the enthalpy of formations of any reactant, that is T delta S, that 0. This is the standard free energy change of any formations of the compound, and it can be defined as the energy change expressed in kilojoule per moles and which is involve the formations of any compound, chemical compound in their standard state, Standard state काय तर 1 atmospheric pressures and 298 Kelvin temperatures. This is the standard state of any compounds, and that is denoted by delta GF0. Delta GF0. Now, the next and last point in the role of temperature and the free energy change, that is the distinguish between delta G and delta G0. Delta G and delta G0. हा एवढा पॉइंट बघूया आणि थांबूया. याच्यामधलं डिस्टिंग्विश पॉइंट डेल्टा जी अँड डेल्टा G0. पहिला डिस्टिंग्विश पॉइंट आहे की the distinguished points of delta G and delta G0 for any chemical reactions, that is आता हा delta G, it is referred to the difference on the free energy of product and reactants, and it is actually measured in the concentration of component. But delta G0, it is also the difference between the energy between product and reactant, but at all the compound it is in standard state. ही इथे काय असते स्टँडर्ड स्टेट मध्ये असेल 1 atmospheric pressures and 298 Kelvin. इथे तसं नाहीये. ओके, रिएक्टंट आणि प्रॉडक्ट हे दोन्ही काय असणार आहे याचाच डिफरन्स असतोय. सो प्रॉडक्ट एज रिएक्टंट, बट दिस इज in standard state, this is not standard state. Second difference आहे distinguish point, this does not refer to the equilibrium. This delta G is equals to 0, the reaction is equilibrium. The reaction is in equilibrium. The reaction is in equilibrium, and the concentration of this reactant and products whole appears in equilibrium state, and that is in constant. ते काय असते constant असते. But delta G0 यामध्ये काय असते की this does not refer to the equilibrium state. Actual reaction at equilibrium. हे आपण standard state, equilibrium state, स्टँडर्ड फ्री एनर्जी साठी आपण रेफर करत नाही किंवा त्यामध्ये ते अचीव होत नाही. नेक्स्ट डिस्टिंग्विश पॉइंट आहे दॅट इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. इथे काय आहे this is 1, this delta G0 is equals to delta H0 minus T delta S0, right? This is all standard state, and here delta G is equals to G product